بغداد کی تنگ و پیچدار گلیوں میں ایک پرانی دکان تھی جہاں ایک سونار حسن بن یوسف برسوں سے کام کرتا تھا۔ وہ نرم لہجے والا، محنتی اور مشہور کاریگر تھا۔ لوگ اس کے ہاتھ کے زیورات کی مثال دیتے نہ تھکتے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ حسن کے دل میں دولت کی خواہش بڑھنے لگی۔ اس کے زیورات تو قیمتی تھے، مگر اس کی زندگی اب بھی سادہ تھی۔ وہ اکثر سوچتا، میں اتنی محنت کرتا ہوں مگر سونا ہمیشہ دوسروں کا ہوتا ہے۔ ایک دن ایک امیر تاجر اس کی دکان پر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بھاری تھیلی تھی جسے وہ بڑی احتیاط سے اٹھائے ہوئے تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، حسن، یہ تھیلی تیرے پاس امانت رکھ رہا ہوں۔ اس میں خالص سونا ہے۔ میں سفر پر جا رہا ہوں، واپسی پر لے لوں گا۔ حسن نے فوراً تھیلی کو قبول کیا۔ دکان میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی، بخور کے دھوئیں کے ساتھ اب سونے کی چمک بھی شامل ہو گئی تھی۔ امانت رکھی گئی، تاجر چلا گیا۔ مگر جیسے ہی دروازہ بند ہوا، حسن کی نظریں اس تھیلی پر رک گئیں۔ دل میں ایک سرگوشی ابھری۔ کیا فرق پڑتا ہے اگر ایک دو سکے لے لوں؟ واپسی سے پہلے واپس رکھ دوں گا، کوئی جانے گا بھی نہیں۔ وہ خود کو سمجھاتا رہا، مگر دل کا لالچ اب دلیلوں پر غالب آ گیا تھا۔ رات کا وقت تھا، بغداد کے بازار بند ہو چکے تھے۔ چاند کی ہلکی روشنی دکان کے لکڑی کے دروازے سے اندر جھانک رہی تھی۔ حسن نے چراغ جلایا، روشنی دھیرے دھیرے تھیلی پر پڑی۔ تھیلی جیسے چمکنے لگی جیسے سونا خود اسے پکار رہا ہو۔ اس نے آہستہ سے تھیلی کھولی، اندر سونے کے چمکتے سکے جگمگا اٹھے۔ حسن کے دل میں عجب شور برپا ہوا۔ ضمیر کہتا تھا، یہ امانت ہے، ہاتھ نہ بڑھا۔ لیکن لالچ سرگوشی کرتا، بس دو سکے، کل واپس رکھ دینا، نقصان کس کا؟ آخر کار اس کے ہاتھ لرزتے ہوئے تھیلی کے اندر گئے۔ دو سکے نکالے، جیب میں رکھے اور چراغ بجھا دیا۔ رات بھر وہ جاگتا رہا، دل کہتا یہ گناہ ہے، مگر دماغ کہتا یہ موقع ہے۔ اگلی صبح دکان کھلی، گاہک آئے، سونا خریدا، زیورات بنے۔ دن جیسے معمول پر تھا، مگر حسن کے چہرے پر سکون نہیں تھا۔ ہر بار جب وہ آگ میں سونا پگھلاتا تو لگتا جیسے شعلے اس کے ضمیر کو جلانے لگتے ہوں۔ شام ڈھلے وہ تھک کر بیٹھا تو اس کی شاگرد، ایک چھوٹا بچہ یاسر، بولا، استاد جی، آج آپ کی آنکھوں میں روشنی کم لگتی ہے، خیریت ہے؟ حسن مسکرا دیا، مگر دل کے اندر وہ جانتا تھا اس کی آنکھوں سے روشنی نہیں، ایمان کی چمک رخصت ہو رہی تھی۔ اگلی صبح بغداد کی فضا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ دکانوں کے شٹر اٹھنے کی آوازیں، دور سے اذان کی گونج، اور درمیان میں حسن اپنی بھٹی کے سامنے بیٹھا تھا، ہاتھ میں وہی دو سکے جو اس نے امانت سے نکالے تھے۔ اس نے سوچا، چلو ان سے ایک چھوٹا سا زیور بنا لیتا ہوں، جب تاجر واپس آئے گا تو میں نئے سکے ڈال دوں گا، کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ اس نے بھٹی میں آگ تیز کی، سکے دھیرے دھیرے پگھلنے لگے۔ پہلے تو سب معمول کے مطابق تھا، پھر اچانک بھٹی سے ایک چرچراہٹ سی آواز آئی، جیسے کسی نے چیخ ماری ہو۔ حسن چونک گیا، دیکھا تو پگھلا ہوا سونا سرخ ہونے کے بجائے گہرا خون آلود نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، بھٹی کی روشنی میں جیسے خون بہنے لگا ہو۔ حسن کے ہاتھ کانپ گئے اور اس نے سونا فوراً نکال کر زمین پر پھینک دیا۔ پگھلے ہوئے سونے سے دھواں اٹھا اور اس میں سے عجیب سی بو آنے لگی، جیسے کسی زخم سے خون رس رہا ہو۔ وہ پیچھے ہٹا، دیوار سے لگ کر بیٹھ گیا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، دماغ کہہ رہا تھا یہ وہم ہے، لیکن دل کہتا تھا یہ اللہ کی تنبیہ ہے۔ اسی وقت دروازے پر کوئی فقیر آیا اور بولا، اے سونار، آگ سے کھیلنے والا ہمیشہ جلتا ہے، امانت کو آزما ورنہ وہ خود تجھے آزما لے گی۔
हसन ने आंखें बंद कर लें। दिल की धड़कन अब गुनाह की सदा बन चुकी थी। हसन कुछ लम्हे तक साकित बैठा रहा। इसके कानों में फकीर की आवाज गूंजती रही, अमानत को आजमा, वरना वो खुद तुझे आजमा लेगी। वो उठा, बाहर निकला, मगर फकीर कहीं दिखाई ना दिया। बाजार सुनसान था, सिर्फ हुआ के झोंके और दूर से मुअज्जिन की आवाज आ रही थी। हसन ने दिल थाम कर सोचा, क्या ये फकीर इंसान था या कोई गैबी पैगाम लाने वाला? इस रात वो सो ना सका। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, उसे वो दो सके याद आते रहे, वही जिनसे खून बह निकला था। उसने तय किया कि कल सुबह वो सारा सोना ताजिर को वापस कर देगा, चाहे इसके नुकसान से इसकी दुकान बंद ही क्यों ना हो जाए। सुबह फजर के वक्त वो मस्जिद पहुंचा, वुजू किया और पहली बार दिल से रोते हुए सजदे में गिर गया। जबान पर सिर्फ यही अल्फाज थे, या अल्लाह, मैंने खियानत की, मगर अब तौबा करता हूं। मेरी कमाई में बरकत दे, मेरी नियत को पाक कर दे। जब सूरज निकला, वो थैली उठाकर इसी ताजिर के घर पहुंचा। दरवाजा खोला तो हैरान रह गया। ताजिर के घर पर काला झंडा लटक रहा था। मोहल्ले के लोगों ने बताया, रात ही ताजिर का इंतकाल हो गया। हसन के कदम लरज गए। वो खामोशी से वापस पलटा, थैली को सीने से लगाकर अपने दुकान की तरफ चल पड़ा। दिल में एक खौफ सा बैठ गया कि जिस शख्स की अमानत में ने खियानत की, वो अब इस दुनिया में नहीं। हसन के कदम लड़खड़ा रहे थे, दिल बोझल और सांसें बेतरतीब। वो दुकान पहुंचा तो सारा सामान जैसे अजनबी लगने लगा। तराजू, सोने के सांचे, कुठाली, सब इसके गुनाह के गवाह बन गए। उसने थैली खोली और वो सोना सामने रखा। धूप की किरणें इस पर पड़ी तो एक अजीब बात हुई। अब सोना नहीं चमक रहा था, बल्कि जैसे किसी जख्म के निशान की तरह सियाह हो गया हो। हसन के आंसू बह निकले। वो जमीन पर बैठ गया, सर पकड़ लिया और बोला, ये सोना नहीं, मेरे नसीब का खून है। इसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। एक अजनबी बूढ़ा शख्स अंदर आया। इसके हाथ में एक छोटा सा लिफाफा था। बूढ़े ने कहा, यह इस ताजिर का पैगाम है जो उसने मरने से पहले लिखवाया था। हसन ने कपकपाते हाथों से खत खोला। इसमें लिखा था, अगर कभी वो सुनार जिसे मैंने अमानत दी थी वापस आए तो उसे कहना, मैंने उसे मुआफ कर दिया। लेकिन याद रखना, अल्लाह के यहां हिसाब बाकी है, वहां तोला तराजू नहीं बिनियत होती है। ये पढ़ते ही हसन जार जार रोने लगा। वो थक कर जमीन पर गिर गया और पहली बार दिल के अंदर से सुकून की एक लहर उठी, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। शाम होने लगी। उसने वही सोना दरियाए दजला के किनारे ले जाकर बहा दिया और हाथ उठाकर बोला, ए रबो, अब मेरी दुकान नहीं, मेरा दिल पाक कर दे। दजला के पानी में सोना बहता गया और हसन देर तक किनारे बैठा रहा। इसे यूं लगा जैसे वो सोना नहीं, बल्कि इसका गुनाह बह रहा हो। रात का अंधेरा फैलने लगा। चांद आसमान पर चमक रहा था और दरिया की लहरों में रोशनी लरज रही थी। इसी रोशनी में हसन ने हाथ उठाए और कहा, ए रबो, मैंने तराजू में सोना तोला, मगर अपनी नियत को हल्का पाया। अब मैं वदा करता हूं, कभी किसी अमानत में खियानत नहीं करूंगा, चाहे दुनिया का सारा सोना सामने क्यों ना हो। अगले दिन हसन ने अपनी दुकान का नाम बदल दिया, सिद्क ओ दियानत। उसने अपनी कुठाली के ऊपर एक जुमला कंधा करवा दिया, जो सोना पाक नियत से पिघले वो कभी खून नहीं बहाता। वक्त गुजरता गया, लोग दोबारा इस पर भरोसा करने लगे। वो कम तोलता नहीं था, बल्कि दिल से तोला करता था। और जब कोई शागिर्द इससे काम सीखने आता तो हसन हमेशा यही कहता, बेटे, सोना जमीन से निकलता है,
मगर ईमान दिल से। जो दिल को साफ रखे, इसी के हाथ का सोना चमकता है। अगर आपको ये सच्चाई, सब्र और अल्लाह पर यकीन की खूबसूरत कहानी पसंद आई हो तो बरा करम उसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और मजीद ऐसी सबक आमोज कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल। आपकी दुआएं और मोहब्बत ही हमारी असल कामयाबी है। शुक्रिया।